नेक्स्ट टॉपिक है प्रेक्टिकल एग्जाम्पल। फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ए एंड बी, बे फाइनाइट सेट आपेला छे। एन इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आज आपने फॉर्म्यूला आपेली छे ए एन ऑफ ए यूनियन बी नी छे। जो अहींया तमे डायग्राम में जोई सको छो ए माइनस बी, बी माइनस ए अने ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ बी मीन्स के एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आ बन्ने इक्वेशन मળી ગઈ છે। नेक्स्ट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। હવે જે ए इंटरसेक्शन बी છે એને આ જે ઇક્વેશન છે એમાં એડ કરશે અને માઇનસ કરશે। તો એન ઓફ એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ જે ઇક્વેશન છે એમાં એન ઓફ એ અને એન ઓફ બીની વેલ્યુ મૂકશું। તો એન ઓફ એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ઓફ એ મીન્સ કે એન ઓફ એ માઇનસ બી પ્લસ એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન बी प्लस एन ऑफ बी मीन्स के एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हवे आने ग्रुप में लख्या छे तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ब्रेकेट में एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आ जे बन्ने ग्रुप छे फर्स्ट ग्रुप छे एन ऑफ ए छे एंड सेकंड ग्रुप छे एन ऑफ बी। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ज्यारे ए अने बी बन्ने सेट छे केवा होय डिसजॉइंट मीन्स के एनु ए इंटरसेक्शन बी छे ए 5 होय मीन्स के खाली गण होय अने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी छे 0 होय त्यारे आपणने शुं मळशे फॉर्म्यूला। तो कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। आवुं क्यारे आपणे लखी सकीए ज्यारे ए अने बी डिसजॉइंट सेट होय त्यारे। हवे ज्यारे 3 सेट आपेला होय त्यारे फॉर्म्यूला आवशे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी is equal to n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of a intersection c plus n of a intersection b intersection c। જ્યારે 2 સેટ આપેલા હોય ત્યારે એની ફોર્મ્યુલા ફર્સ્ટ છે એ આવશે અને જ્યારે 3 સેટ આપેલા હોય ત્યારે ફોર્મ્યુલા આવશે જે લાસ્ટમાં છે તે। એક્ઝામ્પલ 44 ઇફ a and b are two sets such that n of a equal 17 n of b equal 23 n of a union b equal 38 then find n of a intersection b। a અને b બે સેટ આપેલા છે અને એના ઉપરથી આપણે એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી ફાઇન્ડ કરવાનું છે। તો ફર્સ્ટ એન ઓફ એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ઓફ એ પ્લસ એન ઓફ બી માઇનસ એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી। આપણી પાસે 3ની વેલ્યુ છે, મેળવવાનું શું છે એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી। તો એન ઓફ એ યુનિયન બી છે 38, એન ઓફ એ 17 પ્લસ એન ઓફ બી 23 minus n of a intersection b। n of a intersection b is equal to 17 plus 23 minus 38। तो આપણને n of a intersection b મળી જશે 2।
Example 45. If A and B are two sets such that A has 12 element, means કે n of A છે એ 12, B has 17 elements, means કે n of B 17, and A union B has 21 elements, means કે n of A union B આપેલા છે 21. How many elements does A intersection B have? ફાઇન્ડ કરવાનું છે n of A intersection B. તો ફોર્મ્યુલા આવશે n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. તો આપણી પાસે ત્રણ વેલ્યુ છે, મેળવવાનું છે n of A intersection B. તો n of A intersection B is equal to 12 plus 17 minus 21. તો આપણને n of A intersection B મળી જશે 8. Example 46. If n of U 700, n of A 200, n of B 300, n of A intersection B 100. Find n of A complement union B complement. આપણી પાસે ચાર વેલ્યુ છે, એના પરથી આપણે n of A complement union B complement ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ n of A union B ફાઇન્ડ કરશું. n of A union B ની ફોર્મ્યુલા છે n of A plus n of B minus n of A intersection B. તો n of A ની વેલ્યુ આપણી પાસે છે 200 plus n of B મીન્સ કે 300 minus n of A intersection B છે 100. આપણને n of A union B મળી જશે 400. નેક્સ્ટ n of A complement union B complement મીન્સ કે શું થશે n of A intersection B in complement. તો n of A intersection B in complement ની ફોર્મ્યુલા થશે n of U minus n of A union B. n of U આપેલા છે 700 minus n of A union B આપણે ફાઇન્ડ કરેલા છે 400. તો n of A complement union B complement મળી જશે 300. Example 47. In a commit 50 people speak ગુજરાતી. 50 people એવા છે કે જે ગુજરાતી બોલે છે. તો n of G 50, 20 speak English, means કે n of E 20, and 10 speak both ગુજરાતી and English. જો અહીંયા both આવ્યું છે મીન્સ કે બંને ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંને લેંગ્વેજ બોલતા હોય એવા 10 પીપલ છે. તો n of G intersection E થશે 10. How many people speak at least one of these two language? આપણે એવા લોકો ફાઇન્ડ કરવાના છે કે જે બેમાંથી એક લેંગ્વેજ તો બોલતા જ હોય, મીન્સ કે n of G union E. First n of G 50, n of E 20, n of G intersection E 10. G union E means કે n of G plus n of E minus n of G intersection E. First n of G union E means કે n of G છે 50 plus n of E 20 minus n of G intersection E છે 10. તો આપણને n of G union E મળી જશે 60. 60 પીપલ એવા છે કે જે બે લેંગ્વેજમાંથી એટલીસ્ટ વન લેંગ્વેજ બોલે છે. એક્ઝામ્પલ 48. ઇન અ ગ્રુપ ઓફ 70 પીપલ, એક ગ્રુપમાં 70 પીપલ છે. 45 સ્પીક ગુજરાતી લેંગ્વેજ, મીન્સ કે ગુજરાતી લેંગ્વેજ બોલતા હોય એવા 45, એન્ડ 33 સ્પીક ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ, મીન્સ કે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ બોલતા હોય એવા 33, એન્ડ 10 સ્પીક નાઇધર ગુજરાતી નોર ઇંગ્લિશ, મીન્સ કે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ એક પણ લેંગ્વેજ ન બોલતા હોય એવા 10 પીપલ છે. હાઉ મેની પીપલ કેન સ્પીક બોથ ઇંગ્લિશ એઝ વેલ એઝ ગુજરાતી લેંગ્વેજ? ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે કેટલા લોકો એવા છે કે જે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંને બોલે છે, મીન્સ કે G intersection E. How many can speak only English language?
મીન્સ કે ખાલી ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ બોલતા હોય એવા લોકો ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો ફર્સ્ટ એન ઓફ યુ છે 70, એન ઓફ જી 45, એન ઓફ ઈ 33, એન ઓફ જી યુનિયન ઈ ઇન કોમ્પ્લિમેન્ટ 10. ફાઇન્ડ કરશું ફર્સ્ટ એન ઓફ જી ઇન્ટરસેક્શન ઈ. જી ઇન્ટરસેક્શન ઈ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે એન ઓફ જી યુનિયન ઈ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરશું. તો એન ઓફ યુ માઇનસ એન ઓફ જી યુનિયન ઈ ઇન કોમ્પ્લિમેન્ટ. આ એન ઓફ જી યુનિયન ઈની ફોર્મ્યુલા છે. તો એન ઓફ યુ 70 માઇનસ એન ઓફ જી યુનિયન ઈ ઇન કોમ્પ્લિમેન્ટ 10. તો એન ઓફ જી યુનિયન ઈ મળી જશે 60. નેક્સ્ટ એન ઓફ જી યુનિયન ઈ. જો આ આપણે શું મેળવેલું છે એન ઓફ જી યુનિયન ઈ. હવે આપણે મેળવવાનું છે એન ઓફ જી ઇન્ટરસેક્શન ઈ. તો ફર્સ્ટ આપણને એન ઓફ જી યુનિયન ઈ મળી ગયું છે 60, એન ઓફ જી છે 45 પ્લસ એન ઓફ ઈ 33 માઇનસ એન ઓફ જી ઇન્ટરસેક્શન ઈ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો એન ઓફ જી ઇન્ટરસેક્શન ઈ આપણને મળી જશે 18. સેકન્ડ છે એન ઓફ ઈ ઇન્ટરસેક્શન જી કોમ્પ્લિમેન્ટ. મીન્સ કે ઓનલી ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ બોલતા હોય એવા પીપલ. તો આની ફોર્મ્યુલા થશે એન ઓફ ઈ માઇનસ એન ઓફ જી ઇન્ટરસેક્શન ઈ. તો એન ઓફ ઈ આપેલ છે 33 માઇનસ એન ઓફ જી ઇન્ટરસેક્શન ઈ આપણે ફાઇન્ડ કરેલું છે 18. તો આપણને એન ઓફ ઈ ઇન્ટરસેક્શન જી કોમ્પ્લિમેન્ટ મીન્સ કે ઓનલી ઇંગ્લિશ બોલતા હોય એવા લોકો મળી જશે 15. એક્ઝામ્પલ 49. ઇન અ ક્લાસ ઓફ 50 સ્ટુડન્ટ્સ. મીન્સ કે ક્લાસ છે એમાં 50 સ્ટુડન્ટ છે. 35 ઓબ્ટેન ફોર મેથેમેટિક્સ. મીન્સ કે એન ઓફ એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 35 એન્ડ 37 ઓબ્ટેન ઇકોનોમિક્સ. મીન્સ કે એન ઓફ ઈ આપેલ છે 37. હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ્સ હેવ ઓબ્ટેન ફોર બોથ મેથેમેટિક્સ એન્ડ ઇકોનોમિક્સ. મીન્સ કે એવા સ્ટુડન્ટ ફાઇન્ડ કરવાના છે કે જે મેથેમેટિક્સ અને ઇકોનોમિક્સ બંનેમાં હોય. તો શું આવશે ઇન્ટરસેક્શન એન ઓફ એમ ઇન્ટરસેક્શન ઈ. હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ હેવ ઓબ્ટેન ફોર ઓનલી મેથેમેટિક્સ. નેક્સ્ટ એવા સ્ટુડન્ટ ફાઇન્ડ કરવાના છે કે જે ઓનલી મેથેમેટિક્સમાં હોય. તો એન ઓફ એમ ઇન્ટરસેક્શન ઈ કોમ્પ્લિમેન્ટ. Assume that each student has to obtain for at least one of the subjects. જે આપણને 50 સ્ટુડન્ટ આપ્યા છે એ એવા સ્ટુડન્ટ આપેલા છે કે જે એક લેંગ્વેજમાં તો હોય જ. તો એને આપણે શું કહેશું એન ઓફ એમ યુનિયન ઈ 50. એન ઓફ એમ છે 35, એન ઓફ ઈ 37, એન ઓફ એમ ઇન્ટરસેક્શન ઈ એન્ડ એન ઓફ એમ ઇન્ટરસેક્શન ઈ કોમ્પ્લિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવાના છે. એન ઓફ એમ યુનિયન ઈ એનું સૂત્ર થશે એન ઓફ એમ પ્લસ એન ઓફ ઈ માઇનસ એન ઓફ એમ ઇન્ટરસેક્શન ઈ. તો એન ઓફ એમ યુનિયન ઈ છે 50, એન ઓફ એમ છે 35, એન ઓફ ઈ 37 અને ફાઇન્ડ કરવાનું છે આપણે એન ઓફ એમ ઇન્ટરસેક્શન ઈ. તો એન ઓફ એમ ઇન્ટરસેક્શન ઈ મળી જશે 22. 22 સ્ટુડન્ટ એવા છે કે જે બંને સબ્જેક્ટમાં છે. નેક્સ્ટ છે કે ઓનલી મેથેમેટિક્સમાં હોય એવા સ્ટુડન્ટ ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો એન ઓફ એમ ઇન્ટરસેક્શન ઈ કોમ્પ્લિમેન્ટ. તેની ફોર્મ્યુલા થશે એન ઓફ એમ માઇનસ એન ઓફ એમ ઇન્ટરસેક્શન ઈ. તો આપણને ઓનલી મેથેમેટિક્સના સ્ટુડન્ટ મળી જશે 13. એક્ઝામ્પલ 50. ઇન અ સિટી 3 daily newspapers A, B, C are published. 42% of the people on that city read A. મીન્સ કે એન ઓફ એ આપેલ છે 42%. 51% read B. મીન્સ કે એન ઓફ બી 51. 68% read C. મીન્સ કે એન ઓફ સી 68. 30% read A and B. મીન્સ કે એન્ડનો મિનિંગ થાય છે ઇન્ટરસેક્શન. એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી છે 30. 28%
રીડ બી એન્ડ સી મીન્સ કે બી ઇન્ટરસેક્શન સી આપેલ છે 28%. 36% રીડ એ એન્ડ સી મીન્સ કે એ ઇન્ટરસેક્શન સી આપેલ છે 36. 8% ડુ નોટ રીડ એની ઓફ ધ 3 ન્યૂઝપેપર્સ. 8% એવા છે કે જે ત્રણમાંથી એક પણ ન્યૂઝપેપર રીડ કરતા નથી. તો એન ઓફ એ યુનિયન બી યુનિયન સી ઇન કોમ્પ્લિમેન્ટ 8. ફાઇન્ડ ધ પર્સન્ટેજ ઓફ પર્સન્સ હુ રીડ ઓલ ધ 3 પેપર્સ. આપણે એવા પર્સન ફાઇન્ડ કરવાના છે કે જે ત્રણેય ન્યૂઝપેપર રીડ કરતા હોય. તો એન ઓફ યુ થશે 100 કારણ કે પર્સન્ટેજ કેમાં હોય છે 100માં. એન ઓફ એ 42, એન ઓફ બી 51, એન ઓફ સી 68, એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી 13, એન ઓફ બી ઇન્ટરસેક્શન સી 28, એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન સી 36 and n of A union B union C in complement 8. તો ફર્સ્ટ n of A union B union C ફાઇન્ડ કરશું. તો n of U માઇનસ n of A union B union C ઇન કોમ્પ્લિમેન્ટ છે એ માઇનસ કરશું U માંથી તો આપણને શું મળી જશે n of A union B union C 92. હવે n of A union B union સીની ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરશું તો આપણને મળી જશે એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇન્ટરસેક્શન સી. તો એન ઓફ એ યુનિયન બી યુનિયન સીની ફોર્મ્યુલા છે એન ઓફ એ પ્લસ એન ઓફ બી પ્લસ એન ઓફ સી માઇનસ એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી માઇનસ એન ઓફ બી ઇન્ટરસેક્શન સી માઇનસ એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન સી પ્લસ એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇન્ટરસેક્શન સી. એન ઓફ એ યુનિયન બી યુનિયન સી આપણને મળેલા છે 92. એન ઓફ એ 42 પ્લસ એન ઓફ બી 51 પ્લસ એન ઓફ સી 68 માઇનસ એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી છે 30 માઇનસ એન ઓફ બી ઇન્ટરસેક્શન સી 28 માઇનસ એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન સી 36 પ્લસ એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇન્ટરસેક્શન સી. તો આપણને એન ઓફ એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇન્ટરસેક્શન સી મળી જશે 25. 25% એવા પીપલ છે કે જે ત્રણેય ન્યૂઝપેપર રીડ કરે છે. એક્ઝામ્પલ 51. ઇન અ ગ્રુપ ઓફ 100 પીપલ. એક ગ્રુપ છે એમાં 100 પીપલ છે. 65 લાઇક ટુ પ્લે ક્રિકેટ મીન્સ કે એન ઓફ સી 65. 14 લાઇક ટુ પ્લે ટેનિસ મીન્સ કે એન ઓફ ટી 14. 55 લાઇક ટુ પ્લે વોલીબોલ મીન્સ કે એન ઓફ વી આપેલા છે 55. ઓલ ઓફ ધેમ લાઇક ટુ પ્લે એટ લીસ્ટ વન ઓફ 3 ગેમ્સ મીન્સ કે આ જે 100 પીપલ આપેલા છે એ એવા પીપલ છે કે જે ત્રણમાંથી એટલીસ્ટ એક ગેમ્સ તો રમે જ છે. ઇફ 25 લાઇક ટુ પ્લે બોથ ક્રિકેટ એન્ડ ટેનિસ મીન્સ કે 25 પીપલ છે એ એવા છે કે જે ક્રિકેટ અને ટેનિસ બંને રમે છે મીન્સ કે સી ઇન્ટરસેક્શન ટી આપેલ છે 25. 24 લાઇક ટુ પ્લે બોથ ટેનિસ એન્ડ વોલીબોલ મીન્સ કે 24 પીપલ એવા છે કે જે ટેનિસ અને વોલીબોલ બંને રમે છે મીન્સ કે એનો ટી ઇન્ટરસેક્શન વી. એન્ડ 22 લાઇક ટુ પ્લે બોથ ક્રિકેટ એન્ડ વોલીબોલ મીન્સ કે 22% એવા છે કે જે ક્રિકેટ અને વોલીબોલ બંને રમે છે. ધેન હાઉ મેની લાઇક ટુ પ્લે ઓલ ધ 3 ગેમ્સ. એવા પીપલ ફાઇન્ડ કરવાના છે કે જે ત્રણેય ગેમ્સ રમતા હોય. નેક્સ્ટ હાઉ મેની લાઇક ટુ પ્લે ક્રિકેટ ઓનલી મીન્સ કે ઓનલી ક્રિકેટ રમતા હોય એવા પીપલ ફાઇન્ડ કરવાના છે. એન્ડ ધેન નેક્સ્ટ હાઉ મેની લાઇક ટુ પ્લે ઓલ ટેનિસ ઓનલી મીન્સ કે ઓનલી ટેનિસ રમતા હોય એવા પીપલ. તો ફર્સ્ટ એન ઓફ સી યુનિયન ટી યુનિયન વી આપેલ છે 100. એન ઓફ સી 65. એન ઓફ ટી 40. એન ઓફ વી 55. એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન ટી 25. એન ઓફ ટી ઇન્ટરસેક્શન વી 24. એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન વી 22.
તો ફર્સ્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરશું કે હાઉ મેની લાઈક ટુ પ્લે ઓલ ધ 3 ગેમ્સ, મીન્સ કે ત્રણેય ગેમ્સ રમતા હોય એવા પીપલ. તો એન ઓફ સી યુનિયન ટી યુનિયન વી ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરશું. એન ઓફ સી પ્લસ એન ઓફ ટી પ્લસ એન ઓફ વી માઇનસ એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન ટી માઇનસ એન ઓફ ટી ઇન્ટરસેક્શન વી માઇનસ એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન વી પ્લસ એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન ટી ઇન્ટરસેક્શન વી. તો આપણને એન ઓફ સી યુનિયન ટી યુનિયન વી આપેલ છે 100, એન ઓફ સી 65 પ્લસ એન ઓફ ટી 40 પ્લસ એન ઓફ વી 55 માઇનસ એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન ટી 25 માઇનસ એન ઓફ ટી ઇન્ટરસેક્શન વી 24 માઇનસ એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન વી 22 પ્લસ એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન ટી ઇન્ટરસેક્શન વી. તો આપણને એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન ટી ઇન્ટરસેક્શન વી મીન્સ કે ત્રણેય ગેમ્સ રમતા હોય એવા પીપલ મળી જશે 11. નેક્સ્ટ છે કે હાઉ મેની લાઈક ટુ પ્લે ક્રિકેટ ઓનલી, મીન્સ કે ઓનલી ક્રિકેટ રમતા હોય એવા પીપલ. તો એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન ટી કોમ્પ્લિમેન્ટ ઇન્ટરસેક્શન વી કોમ્પ્લિમેન્ટ મીન્સ કે ટેનિસ અને વોલીબોલ નથી રમતા તેવા પીપલ. તો તે કઈ ગેમ્સ રમતા હોય? ક્રિકેટ. તો એની ફોર્મ્યુલા થશે એન ઓફ સી માઇનસ એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન ટી માઇનસ એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન વી પ્લસ એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન વી ઇન્ટરસેક્શન ટી. તો આપણને ઓનલી ક્રિકેટ રમતા હોય એવા પીપલ મળી જશે 29. એન્ડ ધેન લાસ્ટ હાઉ મેની લાઈક ટુ પ્લે ઓલ ટેનિસ ઓનલી, મીન્સ કે ઓનલી ટેનિસ રમતા હોય તેવા પીપલ. તો એન ઓફ સી કોમ્પ્લિમેન્ટ ઇન્ટરસેક્શન ટી ઇન્ટરસેક્શન વી કોમ્પ્લિમેન્ટ મીન્સ કે ક્રિકેટ અને વોલીબોલ નથી રમતા તેવા. તો તે કઈ ગેમ્સ રમતા હોય? ટેનિસ. તો એની ફોર્મ્યુલા થશે એન ઓફ ટી માઇનસ એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન ટી માઇનસ એન ઓફ ટી ઇન્ટરસેક્શન વી પ્લસ એન ઓફ સી ઇન્ટરસેક્શન વી ઇન્ટરસેક્શન ટી. તો આપણને ઓનલી ટેનિસ રમતા હોય એવા સ્ટુડન્ટ મળી જશે 2.